Selam aleyküm, hayırlı akşamlar saygılar telekanalının teleseyircileri. Bugün informasyon programmasını seyretesiniz. Studiyada sizler için men Gülsüm Halilova çalışam. Növbeteki 35-40 dakika devamında Kırım ve Kırım etrafında yüz bergen sonki ve aktual haberlerini muzakere etecekmiz. Siz de bizim yayınımızga koşulabilirsiniz. Ekranlarınızga rejissörlarımız telefon numarasını takdim etez. 073 419 41 58 Viber vasıtasıyla stüdyamızga telefon açmağa imkanınız var. Ya da Skype adresimizni de kullanabilirsiniz. atr.tv. Atr telekanalının saytına da abone olunuz. atr.ua küçük harflerinin latin urufatının bugün sizin aboneniz bizlerge işimizni devam etmeye yardım olacaktır. Kırım'dan bugün alıngan haberlerge göre işgal edilgen Kırım'ın İşgalci Mahkemesi'nde Kırım Tatar halkının lideri Mustafa Gacimilev'ge mahkeme davası devam etti ve bununla bağlı tavsiyatlarını bizge şimdi Zayra Gasmilya tarif etmeye hazır. Kurultay Merkezi Seçim Komisyonu'nun reisi bizle canlı bağda. Zayra, assalamu alaikum. Aleyküm selam. Zayra, o'tkirilgan mahkeme ketishini paylaşınız lütfen. Bilesiniz bu mahkemenin böyle bir mahsus farkları yok. Bu video delillerin bakıldı ve yazı olan delillerini de yazı şekilde olan delillerini de bakma başlandı. Yarın da kısmet olsa bu mahkeme devam edecek ve inşallah yarından bu adliye tarafından gösterilen şartların sorumlu başlanacak. Ben hazırlanayım. Yarın inşallah ben birinci olarak bu mahkemeye katılacağım. Ve bütün olan bugün geç olan mahkemelerde asıl da Mustafa Gacimilev'e böyle bir delillerini getirip almadılar. Ne için dediğinde aslında Mustafa'ya onların olmayan sınırların geçmedi, bozmadı ve onu bu taraftan kabatlamaya çareleri yok ve başka bu cinayet işte bu sanki bu tüfekler var, başka silahlar yanlış tutulgan böyle bir şeylerde de nasıl da kabatlamaya çareleri olmadı. Ama ben bileyim nasıl olsa da nasıl bu kabatlayan tarafından şartlar ve adliyeci tarafından gösterilen şartlar ne aitsa da nasıl olsa da bu siyasi ısmarış ve bu siyasi mahsus yapılan cinayet iş sonu evet kabatlanacak ve böyle bir karar çıkarılacak. Mına siz yarın katılacağım deyip ayttınız da men şu sormağa isteyim, her daim olğanı gibi yani destek olarak mı koşulacaksınız ya da şartlık mı edeceksiniz? Şart olarak. Aha, bu Rifat Agaçubarov'un mahkemesinde bizim semirdeşlerimiz bergen şartlık olarak gibi yani bu gibi ifadede bulunacaksınız. Doğru mu anladın? Ben de Rifat Agaçubarov'un mahkemesine iştirak ettim. Şart olarak Nariman Celalova ve başka bizim semirdeşlerimiz. Bu yerde de aynı şekilde 3. Mayıs'ta bu demek Kalancak'ta 3000 arasında olan bizim semindeşlerimiz biz de Mustafa'nın görüşmeye geldik ve bu hakkında bir olan gibi doğrusunda aytmağa geleceğim de iştirak edeceğim. Ya mına şunu sormağa isteyeyim. Zarağa nasıl düşünüyorsunuz ki Rifat Agaçubarov'un mahkemesinde de şartlık ifade bergensiniz. Nasıl düşünüyorsunuz? Mına sizin ve diğer başka Kırım Tatar Milli Hareket iştirakçılarının, faallerinin bergen bu ifadeleri mahkeme ketişatına ve hükümge çıkarılacak hükümge bir şekilde tesir edebilir mi? Bunun aslında emniyeti var mı?
Bilesiniz, tesir kadilerge bir tesir demek kararlarına tesir etmez. Ama mahkeme kendi mahkeme alıp barılan zamanda evet tesirleri var. Var kendileri de duydu var bu cinayi iş uydurulgan, yalan çıkarılgan bir şeyler ve bu sebebinden evet bu Rifat Ağa Çubarov'un adliyecisi bu onun anlaşma tüzülmedi. Bu devlet tarafından ko'rsatilgan. Ve o adliyeci başta asıl da bizlerden bak tutmayı istemez edi. Nasıl mahkeme olan aytma da istemez edi. Ama benim çıkıştan son, Nariman çıkıştan son ikinci demek üçüncü şart etken zamanda oyunda pres aldına çıktı da ve biraz demek önde kendini başkaca duyup dedi ben duydum bu yerde Rifat Ağa'nın kabahati yok ve o hakkında endi mahkeme yürüyüşü hakkında çıkıp videolarını yazıp kendi komentarlarını verip başladı. Evet, Mustafa Ağa'nın mahkemesinde Nikolay Pomozov Efendi bayağı başka mahkemelerde de iştirak etti. Bütün oğlan kişilerini açıklamay, kameralardan utanmay, korkmay ve oğlan kişilerini bütün cemaatga bildiriyor. Nasıl düşünüyorsunuz Ayrağa tahminen ne vakit endi işgalciler o'zining kararını mahkemede çıkara bile ve ne için aslında bu mahkemelerinin ketişatı bizler için birinciden mühim. Çünkü biz bilemiz zaten liderlerimiz Ukrayna ana kıtasında bulunarlar. Zaten bilemiz ve illüziyalarını beslemeyemiz. İşgalciler ceza verecekler, ceza hükmünü çıkaracaklar. Öyle olsa ne manası var aslında bu ketişatının? Manası demek bu hükümet tırışa evet Kırımskaya platforma anons edildi. Ve halkara Moşatkanlı'da bizim liderimiz Mustafa Ağa Cemilov, Rifat Ağa Çubarov başkanları Kırım'ın hakiki vaziyetini anlatanlar. Ve bu uyarılgan çeşit Kırım'da yaşayan ya başka kimselerin yalanların yalan olan dünyaya bildirirler. Onlarını endi demek karamamağa, onlarga iftira taşmamağa, onlarını cinayetler deyip tanıtmağa ve bütün dünyaya demek ki siz kimni dinleysiniz? Mustafa Cemilov. Bu residivist o daima türmelerde yatkan adam bu kanunga ters aygıra umur boyunca bu demek aydut o. Siz aydutlarını ne dinleysiniz diyecek. Rifat Çubarov o da şimdi aydut demek teşkilatlara kırıp bu da aynı şekilde davranacaklar ve onlara mahsus böyle kararlar gerek. Ve bu asıl da bütün hareketler tek bunun bağlı Kırım'ın vaziyetini bugünkü alda kaldırmaya ve bugünkü demek bayrakların aslında bugünkü hükümetin padişahların aslında kaldırmaya bu bütün siyaset bunun bağlı ve bizim milletimizin devletten değil de topraktan da vazgeçtirmek için ben birkaç kere endi bu hakkında yazgan edim. 21 April'de Maktavlı emir var eken, ferman var eken, bizim olmayacak rehabilitasyoner olgan eken ben işlerge aytdım bu ferman yalanı da işte. Onun bir kuçu yok, bir nesi yok. Neçin degende eğer rehabilitasyon gerek, buna bu Rusya Federasyonu'nda 91 senede 26. Nisan'da yakında 30 yıl doğdu çıkan kanunga esaslansan
demek reabilitatsiya, siyasi reabilitatsiya, territorial reabilitatsiya, medeni reabilitatsiya olmak gerekler ve eğer qaysi bir millet kendi toprağından sürgün etilse toprağına kaytarılmak gerek ve eğer devletleri olsa devletleri de kaytarılmak gerek. Ama hiçbir şey öyle davranışlar olmadı. Bizim milletimiz nasıl Özbekistan'da sürgünlükte, Tacikistan'da, burada nasıl kaldılar, öyle de kalanlar. Bizim devletçiliğimiz nasıl olmadı, öyle de yok. Bizim demek bugün vaziyetimiz Kırım'da tek gerginleşe, eğer konkuresiniz tentuler kete, bu kurantalarını, kaysı kurantalarda bir adam kapadı, iki adam kapadı, üç adam kapadı, tekrardan toplananlar, tekrardan tentuler keçe ve bu tek liderimizge karşı değil de böyle bir uydurulgan bir yargılarını asmağa terörist, ekstremist, cinayetçi bu bütün milletimizge öyle bir yargılarını asmağa, bu diskriminatsiya yapmağa öyle bir davranışlar sonucu vakitte ziyade başlandı ve devam etti. Şunu soramağa isteyim de Zairağa işgal etilgen Kırım'da bilemiz ve sonra Rusya'nın teritoriyası Rostov-na-Donu şehirlerinde Kırım Tatarlarga karşı sizin de yukarıda aytıp geçkeniz gibi mahkemeler devam ete ötkerilir. Şimdi bu mahkeme bina o günde vatandaşlarımız annen öyle şekilde böyle toplu kütlevi şekilde toplaşmağa devam etemeyen siz bunu közleysiniz mi ya da biraz azaldı toplangan vatandaşlarımızın miktarı? Elbette vatandaşlarımız toplana ama şimdi Ramazan ayında biraz zor ona bayağı yol var. Elbette soy akrabaları tırışamadı varmağa birkaç adam var destek etmeye. Yakında Kurman rayonunda bu Kurman Troyka diler uç evlerin kapalgan anaların mahkemeleri olmak gerekedi ve o mahkemeler 21. Mayıs'ta çevrildi. Bu yerde de cemaat koşuldu. Ben özümde bari iştirak ettim. Demek bu Rusya anayasasında bir adamlık piket mümkündür, yasak değildir. Kanunlar böyle ruhsat verirler. Ama polis kadınları sayalar mümkün değil ve böyle demek hareketlerine karşı cinayi iş değil administratif işlerini açıp memuri işlerini açıp bu mahkemelerine başladılar. Çok sağ olun Zairağa, bizle bağlanıp sorularımızga aşikarlık getirgeniz için, sorularımızga cevap bergeniz için. Zair İsmailya, Kurultay Merkezi Seçim Komissiyonu'nun reisi bizle canlı bağdaydı. Zair İsmailyanı ve sizlerini bütün Müslüman ümmetimizini da bir kere Ramazan ayının hayırlamağa da ister edim ve endi Rus tiline geçem ve nevbeteki misafirlerimiz ile bu bölükni devam этемос. Мы продолжаем информационно-аналитическую программу «Бугунь». Прошло вот такое информационное сообщение. Группа депутатов Европейского парламента призвала заблокировать строительство российского газопровода «Северный поток-2». Также они просят отключить Россию от международной системы передачи межбанковских платежей SWIFT. Об этом говорится в проекте резолюции, опубликованной на сайте Европейского парламента. И эту резолюцию сегодня, как подтверждают народные депутаты, в том числе поддержал Европейский парламент. То есть Европейский парламент принял резолюцию относительно Северного потока-2 и относительно отключения России от международной системы передачи межбанковских платежей SWIFT.
Полное название резолюции такое: «Россия, идея Алексея Навального, наращивание ее военной мощи на границе с Украиной и российском нападении на Чешскую Республику». Документ поддержали 548 евродепутатов, 111 воздержались, 25 выступили против. В резолюции говорится, в частности, о том, что Россия представляет внешнюю угрозу европейской безопасности. Кроме того, власти страны ведут внутреннюю войну против собственного народа путем систематического подавления оппозиции. С нами сейчас на прямой связи народный депутат Украины, фракция «Европейская солидарность» Яна Зинкевич. Пани Яна, вітаю вас. Селям алейкум. Так, вітаю. Европарламент принял резолюцию относительно Северного потока-2, относительно возможного отключения России от международной системы SWIFT в случае ее полномасштабного нападения на Украину. Как вы оцениваете это информационное сообщение? Ну, я вважаю це надзвичайним досягненням. Дійсно, міжнародна підтримка наших партнерів є надзвичайно важливою. Стосовно цієї теми вже давно велися обговорення, і я радію, що нарешті це вдалося. Я думаю, що, мабуть, все ж основним стимулом було не тільки ситуація на кордоні з Україною, а й водночас і розслідування стосовно Чехії та вибухів, які там відбулися. Це також зіграло велику роль. Но, насколько я понимаю, эта резолюция все же носит рекомендательный характер. Что она нам все же дает? Ми повинні розуміти, що кожний маленький крок або наших міжнародних партнерів, наших сусідів, США, інших країн, вони важливі, тому що в комплексі вони все рівно створюють тиск на агресора. І ми повинні розуміти, що Росія – це не та країна, яка має право бути в цивилизованному суспільстві. А как вы думаете, вот все же в случае самого плохого сценария возможного полномасштабного вторжения России в Украину, вот какая будет практическая реакция наших западных партнеров? Действительно, будут ли они принимать вот подобные радикальные решения, и какую практическую помощь нам могут оказать? Я думаю, що все будуть приймати участь, особливо, звісно ж, ті міжнародні партнери і наші сусіди, які вже до цього активно залучалися, тому що вони також достатньо часто були постраждалими від цієї країни в різних ситуаціях. І також нам, звісно, дуже грає на користь переобрання президента США, тому що ми всі повинні розуміти, що Байден, він достатньо прихильний поки що до України і не прихильний до Росії. Тобто це достатньо сильний аргумент і сильна підтримка. Ну і також потрібно зважати, що в Росії вже не вдасться все так просто, як в 2014 році, тому що тоді армії не було, забезпечення не було, казна держави була фактично розкрадена після Януковича, і ситуація була катастрофічна. А зараз ми маємо уже понад 500 тисяч учасників бойових дій, з яких 400 тисяч в стані продовжувати воювати. Дуже велика кількість людей, які мають тепер тактичну підготовку, тому вже так просто Росії її плани не вдасться. То есть можем ли мы сказать, что с обострением ситуации, со стягиванием российских войск к границам Украины и не только Украине сейчас удалось консолидировать международную коалицию в поддержку Украины? Мы можем вот точно это утверждать? Так, я так вважаю. А как вы думаете, что это было со стягиванием войск, железа к границам Украины? Потому что вот несколько недель назад, еще буквально неделю назад, все задавались вопросом, а нападет Россия и не нападет. А сейчас вопрос другой. А что это было? Как по-вашему? Ну, потрібно розуміти, що Росія, незважаючи на те, що вона задекларувала відведення військ, вона їх не відвела. Ми повинні розуміти, що окупаційні війська так і надалі знаходяться в окупованому Криму та на Донбасі, тобто не відведені всі 100% сил. І також я думаю, що, мабуть, все це велось для того, щоб вирішити болючу тему для Росії, а саме водопостачання в Крим. І мене дуже турбує те, що велика кількість депутатів монобільшості, на жаль, поділяє ідею, що в гуманітарних цілях потрібно
надавати воду в Крим. А я є категоричним противником цієї ідеї, тому що ми повинні розуміти, що окупант несе повну відповідальність, якщо він створює екологічну катастрофу на окупованій території, він може забратися, звільнити наш Крим, і тоді Україна може повернути і відновити водопостачання. До цього це буде посібництво окупантам. На жаль, незважаючи на те, що дійсно гуманітарної користі від цього буде дуже багато. Но ведь в стратегии Украины, которую приняла Украина недавно относительно Крыма, четко сказано, что вода в Крым будет поступать только после деоккупации полуострова. То есть я так понимаю, что сейчас никакой зрады относительно возможной подачи воды в Крым и так далее нет. Так, на щастя, на даний момент, в принципі, законодавчо все так і є. Але потрібно розуміти, що зараз дуже багато тез звучить стосовно прямої зустрічі пана Зеленського і пана Путіна. І потрібно розуміти, що як не крути, так, Путін наш ворог, але він дуже досвідчений дипломат і політик. І я не впевнена в тому, що коли Путін поставить якесь питання на вибір, наприклад, ви нам даєте воду в Крим, а ми вам щось, наприклад, звільняємо якусь частину території Донбаса, чи робимо нарешті стале перемир'я, я не впевнена в тому, що Зеленському вистачить сили і мудрості відмовлятися від таких ідей. А как вы думаете, вот последнее заявление советника главы Офиса президента Андрея Ермака Сергея Куницына относительно воды, относительно того, что вот вопрос воды может стать джокером во взаимоотношениях России и Украины, что это нужно использовать, это как вот это его были мысли, или же все-таки это была ретрансляция тех идей, которые уже есть, и вот такая вот проверка общества на реакцію? Я впевнена, що це трансляція, тому що за понад 1,5 роки, а вже 2 роки президентства Зеленського ми дуже часто бачимо, коли відбуваються певні вкиди інформації, не обов'язково самим Зеленським, там чи Арахамією, чи головою Верховної Ради, там чи Єрмаком, але якимись наближеними особами для того, щоб перевірити реакцію суспільства, наскільки суспільство критично це сприйме. І тому те, що пропустять, або те, на що не реагують, на жаль, достатньо часто якраз і втілюється. І ми дуже часто бачили в 2019 році, коли якраз відбувалися протести, що не переходити за червону лінію, саме активне громадянське суспільство не дало зробити критичні поступки. Как вы думаете, в случае, если в рамках переговорного процесса Россия не сможет добиться со стороны Украины каких-либо компромиссов, не сможет добиться путем шантажа своих целей, есть ли реальная угроза вторжения России в Украину, в том числе на южную часть материковой Украины, для того, чтобы открыть доступ к Северокрымскому каналу? На жаль, я вважаю, що так. І, в принципі, по тих стратегіях імовірних розвитку подій, які обговорюються, може бути не тільки наступ як з південної території, а й водночас з напрямку там, де знаходиться зараз ОС, і в тому числі з північного. Звісно, активні бойові дії на північному напрямку і напрямку ОС будуть більше як відволікаючий фактор, тому що ми розуміємо всі основну причину, для чого це робиться. Саме для того, щоб підхопити ще частину території Південної України. Дякую вам дуже, пані Яна. Чохса, у нас Яна Зінкевич, народний депутат України, фракція «Європейська солідарність», була з нами на прямому зв'язку. А зараз до нашого ефіру доєднується Іванна Климпуш-Цинцадзе, голова Комітету Верховної Ради України з питань інтеграції України до Європейського Союзу, народний депутат України, фракція «Європейська солідарність». Пані Іванна, вітаю вас, салям алейкум. Алейкум ассалям, правильно казати? Так, правильно, дуже правильно. Пани Ивановна, ну что ж, относительно резолюции, которую приняли в Европейском парламенте, которая предусматривает в случае полномасштабного вторжения России в Украину отключение ее от международной финансовой системы SWIFT и делает невозможным завершение строительства Северного потока-2. Что скажете, насколько это важная резолюция для нас, что она, какие пункты, какие детали, возможно, вы видели документ, она предусматривает, что она нам дает?
Ну, ви знаєте, по-перше, це дуже важливо, що Європейський парламент, на відміну від інших європейських інституцій, як Європейська комісія чи Європейська Рада, сьогодні проявив таку ініціативу в жорстких формулюваннях стосовно того, що якщо Російська Федерація далі буде ескалювати ситуацію навколо України, стосовно України, то вони рекомендують, і це насправді, на жаль, рекомендаційний характер носить ця резолюція, здійснити ті кроки, про які ви говорили, здійснити також відмову від закупівлі російського газу і нафти, зупинити будівництво Північного потоку-2, накласти додаткові санкції на російських олігархів, включно з неприпустимістю їхніх подорожей до країн Європейського Союзу. Тобто всі ці речі є надзвичайно важливими. Але я думаю, що надважливим є політичний сигнал, тому що Європейський Союз, як ми бачимо, на відміну від, скажімо, окремих країн Західного світу, він трохи повільніше рухається завжди у своїй реакції. Також я думаю, що для нас це є таким чітким також сигналом для того, що і ми вдома у протидію цій російській новій ескалації мали би зробити принаймні кілька кроків. Наприклад, нарешті заборонити те, що дозволила Верховна Рада цього скликання за участі монобільшості, заборонити імпорт електроенергії з Російської Федерації і з Білорусі, взагалі припинити навіть натяки на розмови про подачу води в окупований Крим для російських військових баз фактично. Тобто я сподіваюся, що ця резолюція, вона трохи витверезить і наших очільників в Україні і дозволить нам вести нормальний діалог далі з нашими партнерами, які готові просувати цей порядок денний і спільно стояти разом з Україною в протидії країні-агресорці. Как сообщают многие аналитики в разведке, угроза полномасштабного вторжения России в Украину, она все же остается. Вот в случае такого плохого сценария, в случае самого худшего сценария, вот после принятия этой резолюции, на какую практическую помощь западных партнеров мы можем рассчитывать? К примеру, если она носит рекомендательный характер, можем ли мы на нее ссылаться? Безумовно, що можемо, але це означає, що зараз для нас є додаткове вікно можливостей працювати з окремими країнами-членами. Насправді в Європарламенті проголосували практично представники усіх країн-членів Європейського Союзу і різних політичних сил. Це теж дуже важливо. А це означає, що і за лінією партійною, і за лінією якраз дипломатичною з країнами-членами Європейського Союзу Україна мала би максимально зараз посилити свій діалог для того, щоб очікувати, в разі такого найнеприйнятнішого ескалаційного подальшого розвитку подій, розраховувати на не тільки слова підтримки чи висловлення від інституцій європейських суто стурбованості чергової, а на реальні ось такі жорстку протидію Росії. До речі, і високий дипломатичний представник Європейського Союзу пан Борель, він сьогодні, виступаючи в Європейському парламенті, вперше, напевно, за весь цей час своєї каденції сказав про те, що, напевно, Європейському Союзу треба готуватися до того, що вони на довгий час будуть знаходитися в конфронтації з Російською Федерацією. Це важливо, тому що якщо спадають окуляри рожеві у нового складу Європейської комісії, то це означає, що разом з Європейським парламентом ми можемо, якщо хочете, тиснути на те, щоб дієва була допомога Україні у разі подальшого посилення атак Російської Федерації. Как вы думаете, почему Россия вот сейчас начала эскалировать ситуацию? Ви знаєте, я думаю, що від Російської Федерації тут є кілька тих аудиторій, на яку спрямовані були ці дії довкола України. Насамперед, це внутрішня аудиторія Російської Федерації, тому що і економічна ситуація не найкраща, і пандемія теж б'є і по Російській Федерації, плюс вибори в Думу знову ж таки насуваються восени, і це
потрібні якісь інші дії, які могли би відволікти внутрішню аудиторію. Інша аудиторія – це ми, українці, на території України, які українці, всі громадяни України, які мали би змобілізуватися у відповідь на цю додаткову агресивну поведінку Російської Федерації. Ну і третя аудиторія, не менш важлива, це очільники західних держав, зокрема новий президент Сполучених Штатів Америки. В такий спосіб Путін добивався уваги Байдена, він її добився. І, власне, на даний момент з цією пропозицією зустрічі між Байденом і Путіним для нас з'явилося вікно можливостей, щоб використати цей час і бути готовішими, краще підготовленими до можливого гіршого розвитку подій, але одночасно і скористатися цим для налагодження реальної підтримки від країн цивілізованого західного світу. И последнее. Сейчас всерьез обсуждается возможная встреча Зеленского с Путиным. Прямые переговоры двух президентов. Не настораживает ли вас эта история и есть ли смысл в этой встрече? Ви знаєте, я належу до тих людей, які вважають, що пан Зеленський продовжує грати у сценарні ігри замість того, щоб виконувати справді роль, не грати роль, а виконувати функції державного діяча і головного очільника країни. І, на жаль, я вважаю, що це дуже ризикована ініціатива пана Зеленського. Я вважаю, що він не готовий до цієї зустрічі, і Путін зуміє скористатися, якщо б вона відбулася в будь-якій точці світу, то Путін зуміє скористатися нею на користь себе. Тому я належу до тих, хто намагається застерегти пана Зеленського від такого бездумного і непродуманого кроку. Тим більше, що пан Зеленський вже за 2 роки свого керівництва показав, що в жодній із царин, якими він займається, він не має стратегії і не має розроблених шахових партій на кілька кроків наперед. І він діє рефлексивно, діє достатньо і імпульсивно, і достатньо емоційно, замість того, щоб діяти продумано, системно і підготовлено. Дякую вам дуже, пані Іванна. Чохсава у нас Іванна Климпуш-Цинцадзе, народний депутат України, фракція «Європейська солідарність», була з нами на прямому зв'язку. Тарас Семенюк, оглядач міжнародної політики, експерт з мультимедійної комунікації, зараз з нами на прямому зв'язку. Пане Тарасе, вітаю вас, салям алейкум. Добрый вечер, салям алейкум. Пане Тарасе, а вы как думаете, есть ли смысл в прямых переговорах Зеленского с Путиным? Могут ли они в ближайшей перспективе состояться? З точки зору стратегічної, очевидно, переговори двох президентів мають відбуватися, так, тому що не розірвані остаточно всі дипломатичні канали. А коли канали дипломатів працюють, це означає, що армія, принаймні мовчить, не стріляють на фронті. Ті от поодинокі вистріли, які ми бачимо, там ескалації, це в певній мірі є радше як провокація, аніж подібне щось до серйозної війни. Тому переговори повинні тривати, але тут дуже важливо пам'ятати таку річ, яка країна, які цілі має для цих переговорів. От, до прикладу, давайте розглянемо дуже просту ситуацію. От війна на Донбасі – це конфлікт. Як кожна сторона підходить до вирішення цього конфлікту, до пропозицій? В менеджменті є дуже є 2 цікавих тактики: управління конфліктом заради якоїсь вигоди та вирішення конфлікту заради теж якоїсь цілі, заради якоїсь мети. Тому, на мою думку, мета Росії – це управляти конфліктом заради того, щоб він тлів постійно в Україні, і щоб для України було складено можливість вступу до НАТО та Європейського Союзу. Ну і відповідно це за собою тягне там і внутрішні розколи суспільні, так, і економічну стагнацію, і так далі, і так далі. Україна вже ж переслідує ціль дуже просто вирішити конфлікт, завершити його, щоб повернути тимчасово втрачені території, налагодити економічну співпрацю з тимчасово втраченими територіями і таким чином зберегти територіальну цілісність і переходити, скажімо, до інших глобальних проблем, які, наприклад, повернення Криму. Тому от
ці дві стратегії сьогодні і Кремля, і України, вони стикаються лобами. І на моє переконання, йде певна боротьба, яка стратегія може перемогти. Ці Росії абсолютно зрозуміло. Вона хоче затягти всю цю процедуру, щоб показати Україну як країна, яка не склалась. Країна, яка не фактично на пострадянському просторі, де демократичні цінності не прижились. І таким чином мова йде про те, що це мав бути приклад для інших пострадянських країн, які прагнуть демократії, наприклад, Молдова, Грузія, так, Білорусія теж, в принципі, в це число виходить, що демократія на пострадянському просторі не спрацьовує. І саме тому перемога Путіна, особливо по Україні, не є кінцево тільки військовою. Це останній аргумент, як то кажуть, яким, на відміну від тих, які вже не працювали. А основна ціль – це перемогти в політичній сфері. А скажите, вот переговоры в рамках Минского формата, Нормандского формата могут стать тем механизмом, который бы помог реализовать стратегию Украины в урегулировании конфликта? Якщо по нормандському формату наші партнери Франція і Німеччина, які себе такими називають, так, будуть сприяти і будуть на нашому боці. Але ми ж знаємо, яка є стратегія Франції. У 2019 році Макрон перед виступами, перед своїми дипломатами, скажімо, перед дипломатичним корпусом Французької Республіки сказав чітко, що курс на стратегічну співпрацю з Російською Федерацією. Тому він буде шукати маневрів. Тобто він буде зважати на те, щоб не образити умовно там Росію, а зберегти власні національні інтереси в напрямку до співпраці з Російською Федерацією. Як і в геополітиці, до речі, основна їхня проблема – це в Африці, тобто де є колонії, колишні країни франкофонії, якими володіла Франція, і Російська Федерація, яка теж інтенсивно входить в Африку. Ось там відбувається геополітичне змагання. Для Німеччини це є економічна складова, запуск Північного потоку-2. Тому кожна країна зважає на свої інтереси, а вже потім заглядає на нормандський формат. Тому мене хвилює особливо те, що партнеры нас підтримують на словах. То есть, получается, наши партнеры в нормандском формате – это тоже не фокус-группа? Це не є фокус-група, але це певний показник їхнього ставлення до вирішення, скажімо, конфлікту на Донбасі. Мені би хотілося запитати і Макрона, і Меркель, а яка ваша тактика? Управління конфліктом чи вирішення цього конфлікту? Тому що, я думаю, якщо б в них була стратегія на вирішення цього конфлікту, тоді 3 проти 1 – це вже сила. І таким чином можна тиснути на Росію і вимагати виходу з цієї критичної ситуації. Бо, на мій погляд, зараз Росія не бажає робити кроків для примирення, про які раніше, до речі, говорив покійний кардинал Любомир Гузар, очільник УГКЦ, Греко-католицької церкви в Україні. Він казав, що шлях до миру лежить через примирення. Але це не означає, що є сліпе підкорення однієї сторони іншій. А це мова, коли 2 сторони зустрічаються, так? В цьому випадку Росія і Україна, і домовляються, яким чином вирішити цей конфлікт. З боку Росії такого бажання не бачу. Натомість постійно відбувається перекидання цього, знаєте, такого пінг-понгу, м'ячика. Типу, ви у всьому винні, ви не хочете виконувати Мінські угоди, ви не хочете робити це, одне, друге, третє. Але ж Росія теж не хоче відводити війська, як із Криму, так і з Донбасу. І таким чином ми маємо патову ситуацію, коли Київ прагне, хоче, шукає, наприклад, заговорили про Ватикан, про можливість проведення переговорів у Ватикані. Але ці переговори будуть безплідні. Про можливість переговорів в Ізраїлі. Кстати. Ну, я думаю, завтра з'явиться ще інша якась країна, так, в цьому випадку. Немає значення, де проводяться переговори. Має значення зміст і суть, або факти, які будуть після цих переговорів реалізовуватись. Або це буде продовження замороження конфлікту, про що неодноразово наголошує Путін. Ви виконуєте спочатку раз, два, три це, а потім приїжджайте до Москви і ми подумаємо. Або це буде рішення, умовно, ну, скажімо, коли Росія скаже, окей, ми хочемо теж миру, давайте будемо сідати за стіл переговорів. Не переводити стрілки на бойовиків. Так, а самостійно, тому что без России боевики бы не были такие певні. По поводу сути и содержания переговоров, насколько реалистичны идеи президента Зеленского относительно присоединения к нормандскому формату Соединенных Штатов, Канады и Британии?
Тоді це вже не буде нормандський формат, це вже буде якийсь інший формат, який буде мати абсолютно іншу назву. Так, Нормандій плюс, наприклад, або віденський формат, так, які віденські формати не завжди більш розширене коло мають представників, і особливо заокеанських країн. Ну, можливо, таким чином. Зеленський шукає. Алло? Так, ми вас чуємо, але не бачимо, на жаль. Пане Тарасе? Сорвался, насколько я понимаю, телефонный звонок с паном Тарасом Семенюком, которого ми попробуємо ще раз набрати. Оглядач міжнародної політики був з нами, він зараз повернувся. Пане Тарасе? Да, добрый вечер. Да, добрый вечер, салям алейкум. Да. Давайте продолжим, у нас буквально еще 2 минутки. Завершили ми думку на тому, чи може, в принципі, скажімо, до нормандського формату долучитися. Так, я думаю, що це вже буде інший абсолютно формат. Я думаю, що це вже буде не Нормандії плюс, а це буде, можливо, віденський формат, який передбачає більш розширений формат коло представників. Очевидно, Зеленський шукає можливостей, шукає шляхів. Це є добре, але ефективність цих шляхів, чи запрацюють ці формати, так? Чи можливо відновлення ось цього переговорів на основі Будапештського меморандуму? Навряд чи ми можемо до нього апелювати, але принаймні створювати коло країн, які би мали підтримати нас в єдиній стратегії вирішення конфлікту, а не оперування конфліктом, там керування конфліктом заради якоїсь цілі. Оце би мало це те, що має всіх об'єднувати. Зараз я бачу, що Росія не зацікавлена, а складається враження, що Росія очікує зміни певного політичного режиму в Україні, який буде більш плаский, ну такий гнучкий, там, скажімо, еластичний, з яким можна буде легко домовитись. Хоча з сьогоднішньої політичної ситуації я такої, сьогоднішня пульс підтримки політичних партій про це не говорить, що така політична сила може перемогти. Дякую вам дуже. Чох Сагол, у нас Тарас Семенюк був з нами на прямому зв'язку. Політичний аналітик, оглядач міжнародной политики, эксперт с медийных коммуникаций. А я, к сожалению, вынужден завершать этот блок. Оставайтесь первым крымско-татарским телеканалом АТР. С вами мы увидимся завтра. А сейчас эфир телеканала продолжает информационная программа «Заман». А далее в этой студии вас поприветствует мой коллега Эдер Муждабаев в программе «Прайм». Не пропустите.